Normal cells perform many functions essential to maintaining good health. They must be able to take in nutrition and eliminate waste or toxins. Normal cells must defend themselves from intruders like unfriendly bacteria, fungi, viruses, and free radicals, and repair the damage done by them. In addition, cells must work together as a team, communicating with other cells to achieve optimal organ and immune system function. Research has already proven our cells need certain essential nutrients, 26 different vitamins, 72 or more trace minerals, numerous fatty acids, and amino acids. Since our bodies don't produce these, we must get them from our diet. Recently, scientists have discovered that there are at least 8 sugars, called monosaccharides, that our cells also need for optimal function. Inside cells, these sugars combine with protein strands and form complex structures called glycoforms. The exterior of a healthy cell is covered with a dense forest of these glycoforms. Glycoforms can exchange infinite combinations of information depending on their shape and charge. Glycoforms are present on the surface of all cells and actually prevent viruses, bacteria, and other enemy cells from entering a healthy cell by blocking the entrance to the cell's surface. Glycoforms can hold on to an enemy cell until an immune system cell can arrive to destroy it. Healthy immune system cells can also accurately identify normal cells and not interfere with their function. Cells covered with glycoforms enable clear and accurate cell-to-cell and system-to-system communication, creating an information superhighway within the body. Glycoforms play a vital role in every human physiological process: immune system response, tissue regeneration, cell replication, growth, and structural stability. They are even responsible for the attraction of sperm cells to an egg cell surface to foster fertilization. Without vital sugars and a variety of other micronutrients, cells cannot create glycoforms. The result is a breakdown in cellular communication and immune system response. Depleted cells are unable to defend themselves effectively, so cell structures can be damaged and are not effective in healing and regenerating. In this weakened state, cells cannot communicate effectively, compromising the body's ability to identify problems. They are also unable to destroy pathogens such as viruses, bacteria, and fungi, and cannot identify mutated cells so the immune system can eliminate them. For example, when a person suffers from an autoimmune disorder, their compromised immune system may respond inappropriately and treat altered normal cells as intruders and destroy them. It may allow mutated cells to proliferate, or the immune system may not respond at all, leaving the body extremely vulnerable to many types of infectious agents. 여러분 만나뵙게 돼서 반갑습니다. 지금부터 한 30분 정도 이제 여러분들에게 글리코 영양제에 대해서 말씀을 드릴 텐데요. 저는 개인적으로 크리스찬입니다. 그래서 주일날 그 목사님의 설교 말씀 중에서 시련을 당한 자가 그 시련을 극복해내면 인내가 생기고 지혜로워지고 또 축복을 얻는다고 했습니다. 그래서 우리는 사실 여러분들과 저도 그 살아가면서 사실은 많은 질병이라는 시련에 노출이 될 수가 있습니다. 그런데 이런 질병이라는 시련을 이겨내면 우리에게는 참으로 건강한 삶을 가져다 주게 되거든요. 그리고 또 그 질병을 해치는 유혹으로부터도 그 지혜롭게 빠져나갈 수 있는 방법도 배우게 됩니다. 그래서 오늘은 질병이라는 시련을 정말 어떻게 하면 현명하게 극복할 수 있는지에 대해서 여러분들에게 말씀을 드리려고 합니다. 영양소가 지금까지는 비타민, 미네랄, 그 외에
오메가3라든지 여러 가지 이제 성분들이 많이 나왔어요. 그런데 글리코 영양소는 정말 새로운 발견이에요. 여기 읽어보시다시피 자연주의적인 건강 증진 방법 중 가장 필수적이고 새로운 발견이다. 필수적인 얘기는 반드시 필요한 거고 없어서는 안 되고 없게 되면 무언가 해로운 어떤 질병 상태를 유발할 수 있다는 내용이고요. 그리고 여지껏 없었던 새로운 발견이에요. 그래서 이게 정말 어떠한 내용인지 좀 더 보신다면 글리코 영양소는 우리 세포에 필요한 중요한 몇 가지 당류입니다. 그런데 이 글리코 영양소가 하는 일이 올바른 세포의 구조와 기능을 통한 세포 간의 커뮤니케이션 과정에 중요한 역할을 합니다. 그러니까 당 영양소 이렇게 얘기를 하니까 이게 설탕이 아닌가. 우리들 대부분이 당이라고 하면 다 설탕으로 알고 있으시거든요. 당뇨를 일으키고 어떤 질병을, 당뇨를 유발하는 어떤 질병을 유발하는 그런 별로 좋지 않은 이빨 썩게 하고 막 이렇게 하는 나쁜 것이다 생각을 하는데 여기서 말씀드리는 당은 생리 활성에 이용되는 그런 당에 대해서 얘기를 하는 거고요. 이 당이 얼마나 중요하냐면 전 세계 그 의대생들이 보는 교과서인 하퍼의 생활 교과서에 96년도부터 이 내용이 수록되기 시작을 했어요. 교과서에 세계적인 의대 그 교과서에 수록이 된다는 것은 과학적으로 입증이 되고 반드시 필요한 성분이고 우리 세포 구조에 그 인간이 생활하는데 살아가는데 반드시 필요한 성분이라는 것을 얘기를 해주는 거거든요. 그래서 자연계에서 발견되는 200여 가지 단당류 중에서 8가지만이 당, 단백, 사슬에서 발견이 되고 이것이 뭐냐면 글루코스, 갈락토스, 퓨코스, 만로스, 자일로스, N아세틸글루코사민, N아세틸갈락토사민, N아세틸유라민산. 사실은 생소하실 거예요. 그렇지만 이게 우리 몸에 세포에 반드시 필요한 성분이기 때문에 앞으로 듣다 보시면 이거에 대해서 자연스럽게 익혀주실 겁니다. 이 8가지 당이 우리 대화에 어떻게 작용을 하는지, 구조에 어떻게 작용을 하는지, 기능에 어떻게 작용을 하는지 기본적인 것을 보신다면 사람들이 건강한 대인관계를 유지하기 위해서는 올바른 대화가 필요하죠. 그러니까 서로 간에 올바른 대화가 있어야지만 관계가 올바로 될 수가 있어요. 그래서 그 전 세계 공용어가 영어죠. 영어 알파벳을 이루고 알파벳이 언어를 만들고 언어를 통해서 서로 대화를 하게 되는데 이 알파벳을 구성하는 블록이 4가지예요. 길고 짧은 막대기, 크고 작은 반원. 이 4가지가 알파벳을 만들게 돼요. 그래서 이 만들어진 알파벳이 단어를 만들고 서로 의사소통을 하게 됩니다. 제대로 된 대화를 하게 되는 거죠. 그런데 우리 세포에서는 이 블록에 해당되는 것이 8가지 당 영양소예요. 당 영양소가 알파벳을 만드는 것처럼 어떠한 알파벳을 만들고 그 다음에 그 만들어진 알파벳이 단어를 만들고 세포 간에 서로 의사소통을 하게 되는 겁니다. 단백질이나 지방에 연결이 돼서 어떤 복합체를 형성을 해서 의사소통을 하게 되는데요. 만약에 그 중에 블록 중에 한 가지라도 없어진다면 사실 이거 가지고 누구도 의사소통을 할 수가 없어요. 그런데 여기에 부족했던 그 긴 블록 하나를 채워진다면 당연히 이거 보고 서로 의사소통이 되겠죠. 이렇게 그 잃어버린 모양이 보충이 되면 이게 복구가 되고 이거 가지고 서로 대화하고 의사소통을 하게 됩니다. 우리 세포에서도 마찬가지겠죠. 당 영양소의 부족했던 부분을 채워주게 되면 그게 복구가 될 것이고 세포 간의 의사소통이 제대로 이루어질 거예요. 당 영양소가 그럼 세포에서 어떻게 의사소통을 하느냐. 이거는 세포 핵이에요. 이거는 세포 막이에요. 세포 핵에서는 단백질을 계속해서 만들어내요. 우리 사람이 살아가는데 세포가 하나하나의 공장이라고 생각하시면 돼요. 우리 세포는 몸 안에 한 100조개 정도, 평균 100조개라고 생각하시면 되는데 100조개 정도가 있습니다. 세포 하나하나가 공장이에요. 기능을 잘하는 공장도 있고 못하는 공장도 있고 휴지기에 들어가 있는 것도 있고 계속 왕성하게 활동하고 있는 것도 있고 그렇지만 그거 하나하나가 다 그거의 그 상황에 맞게 일을 하고 있어요. 일을 하는데 어떻게 하냐면 핵에서
무언가 단백질을 계속해서 만들어내요. 그래서 단백질이 만들어내고 이 단백질을 계속 전달을 해주면서 세포 기능을 유지해 나가고 있어요. 그런데 이 단백질이 만들어져서 이게 어디로 갈지는 어떻게 알겠습니까? 그게 바로 당 영양소가 한다는 얘기예요. 여기 빨갛게 보이는 이런 것들이 당 영양소예요. 단백질이 만들어져서 반드시 당과 결합되는 당화 과정을 거쳐서 이것이 세포 구조 내에 어떠한 조직으로도 갈 수 있고 이것이 세포막에 이렇게 어떤 글리코폼을 형성을 해서 작용을 할 수도 있게 됩니다. 99년도 노벨 생리의학상에서 나온 그 이론이에요. 우리 세포는 평균 이런 구조를 갖고 있어요. 핵이 있고 형질 내 세마, 그다음에 골지체, 미토콘드리아, 페록시전 이런 것들이 다 안에서 각각의 기능을 수행하고 있는 구조예요. 이 핵에서 단백질이 만들어진다고 말씀드렸죠? 이 만들어진 단백질이 이렇게 툭툭 튀어져 나와서 여기에 당화가 돼요. 그러니까 글리코실레이션, 당화 과정이 거치면 당이 다 이렇게 접착이 되고 이것이 어떠한 당이 결합이 되느냐에 따라서 핵으로도 갈 수 있고 페록시전, 미토콘드리아 이런 데 형질 내세막 이런 데로도 갈 수 있어요. 이게 바로 당의 하는 역할입니다. 구조에 관여하는 역할입니다. 그런데 만약에 여기에서 단백질에 이렇게 어떠한 끝에 당화 결합에서 당 영양소가 변형이 된다면 이거는 페록시점으로 가야 되는 그런 단백질이 미토콘드리아로 갈 수 있다는 얘기예요. 페록시점은 그 척추동물의 그 신장세포에 존재하는 어떤 미세 소체입니다. 이것은 역할이 이제 정확하게 알려져 있지는 않지만 당 대사에도 관여를 하고 또 요산 대사에도 관여를 해요. 요산이라고 하면 우리 콩팥에서 이게 제대로 대사가 안 될 경우에 결석이 생길 수도 있어요. 그러니까 만약에 이런 당화결합이 문제가 있는 상황이라면 이게 제대로 기능을 못하게 될 것이고 그러면 선천성 신장 결석 이렇게 생길 수도 있는 거죠. 이게 99년도 노벨 생리학상에서 표현하고 있는 표현이에요. 그래서 이 당 영양소가 어떻게 붙느냐에 따라서 틀려지는데 쉽게 설명을 하자면 뉴욕시에 그 군터라는 분이 뉴욕시에 우편물이 배달이 될 때 제대로 집집마다 배달이 되려면 우편 번호가 있어야 된다고 합니다. 그렇죠? 서울에서도 마찬가지고 대전에서도. 그런데 세포에도 그런 우편 번호에 해당되는 그 태그가 필요합니다. 태그 역할을 하는 것이 바로 당 영양소라고 합니다. 그러니까 당 영양소가 어떻게 정확하게 붙느냐에 따라서 사실은 세포 안에 있는 구조에 제대로 전달이 될 수가 있는 것입니다. 그러면 세포 구조에 그런 역할을 해요. 근데 세포 표면에 붙어있는 당 복합체는 어떠한 역할을 할 것인가? 여기 보시면 이게 글리코폼이라고 보시면 돼요. 글리코폼은 당과 단백질이 결합하든 당과 지질이 결합하든 그런 복합체를 글리코폼이라고 합니다. 그래서 이 글리코폼은 특유의 세포 메시지를 전달을 해요. 실제로 인체의 모든 세포는 이들 글리코폼으로 덮여 있어요. 먼저 그 동영상 보셨듯이 세포 표면에는 글리코폼들이 빽빽하게 차여 있어야지만 굉장히 그게 중요한 역할을 하게 되겠죠. 근데 여기 보시면 세포에 이렇게 어떤 털 같은 게 많이 있죠. 이 세포 표면에 가득하게 붙어 있는 거. 전자현미경 사진입니다. 봤을 때 요거를 쉽게 모식도로 그려보면 이렇게 단백질에 결합되어 있는 당 영양소. 이게 하나하나 보면은 8가지 당 영양소가 어떻게 배열되어 있느냐에 따라서 각기 기능을 달리한다는 내용입니다. 그러면 이것이 호르몬도 인지를 하고 독소도 인지를 하고 바이러스도 인지하고 세균도 인지하고 또 세포 또는 암세포 정상적인 세포 서로 대화를 하는데 굉장히 필요한 역할을 한다는 것이 밝혀졌어요. 독소를 얘기를 하자면 지구상에는 한 7만 5천 개 이상의 독소가 있다고 합니다. 그 미국에서 얘기를 하기를. 그런데 그 7만 5천 개의 독소 중에 한 7% 정도만 인체 유해 테스트를 거쳤대요. 그 7% 정도에서 극소수만이 사람들이 알 수가 있대요. 이렇게 느낄 수가 있다고 합니다.
그런데 이런 독소들이 암을 발생시키고 면역계 교란을 시키고 여러 가지 신경계통 질병을 유발할 수 있다는 것이 밝혀졌어요. 그러니까 사실은 그 35억 입자 이상의 독소들이 돌아다닌다고 하거든요. 우리는 독소에 늘 노출되고 있어요. 그런데 무자비하게 이렇게 그 공격을 받고 있는데 여기에서 제대로 인식을 해서 내보내주는 거는 글리코 영양소가 한다는 내용이에요. 그래서 우리 세포가 자연적으로 내가 의식하지 못하는지 간에 세포에서 자연적으로 그 기능을 수행해준다는 거는 대단한 거죠. 인체가 놀랍다는 얘기입니다. 이 사진은 여기 털복숭이 이렇게 있죠. 이게 백혈구라고 하고요. 사이언티픽 어메리칸이라는 그 미국 잡지가 있습니다. 여기에 93년도 1월달에 그 세포를 인지하는 데 필요한 탄수화물이라는 주제로 이 사진이 있어요. 이거는 백혈구예요. 그리고 혹이 나 있는 이거는 암세포라고 합니다. 백혈구에 붙어있는 당이 그 당영양소가 가서 암세포를 인지를 하고 꼭 붙들어놔요. 그리고 여기에서 신호를 보내주는 거죠. 대식세포라고 하고 살상세포라고 해서 암세포를 없애주고 또 이것과 비슷한 놈이 있으면 다른 데서도 없애주도록 하는 그런 세포 간의 대화를 하게 됩니다. 굉장히 재미있지 않나요? 그리고 사람의 혈액형을 보면은 왜 A형 사람에게 B형 혈액형을 주면은 죽을까? 당연하지요. 근데 A형과 B형을 결정지어주는 것이 무엇이냐? 그게 바로 당뇨영양소라는 것이 사실은 놀라워요. 제가 학교 다니면서도 이거 그냥 외웠어요. A형, B형, O형. 끝에 뭐 이런 거 달려있는데 뭔가 틀리다. 사실 제가 95년도에 졸업했기 때문에 당뇨영양소 이론은 사실 그때는 배우지 못했어요. 그냥 A형과 B형의 또 O형의 혈액형을 결정지어주는 인자가 뭐 이런 건데 이런 거에 따라서 혈액형이 결정지어지고 이거는 항원 항체 반응을 유발을 해서 사람에게 다른 거를 주게 되면 항원 항체 반응에 의해서 혈액이 굳고 사람이 사망할 수 있다는 그런 걸 배웠는데 그걸 결정지어준다는 것이 바로 당뇨영양소입니다. 다 모든 부분에서 관련되어 있다고 보시면 되세요. 아마 앞으로 이거에 대해서 더 많이 계속적으로 발견이 되고 연구가 될 것이라 생각을 하는데요. 세포 간의 의사소통을 하는 건 당연하죠. 항체 유사작용을 할 수가 있고 항감염병, 항염증 반응, 그리고 상처 치유를 촉진해주고 면역계 조정을 해주고 중요한 암세포의 성장 및 전이를 억제시켜주고 당뇨에 관련하고 호르몬 조절 기능을 하고 산화 스트레스에 대한 보호 작용을 하고 중추신경계 관계에 신경 전달 물질의 운송자 역할을 하게 됩니다. 이러기 때문에 정신과 질환의 많은 부분에서 정말 어떤 효과를 발휘하고 있지 않나 생각이 들어요. 그 다음에 그 외에도 정말 많은 부분들이 이제 역할을 하게 되는데 만약에 당뇨영양소가 부족이 된다면 이런 기능들이 다 문제가 생긴다는 내용이에요. 그래서 어떤 세포 고통의 오류, 면역 반응이 많아진다든지 면역 반응이 떨어진다든지 선천성 당화 결합에 결함이 생긴다든지 그 외에도 이런 질환들이 나열할 수 없는 그런 많은 질환들이 생길 수 있다는 내용입니다. 그런데 정말 이렇게 필요한 당 영양소라면 반드시 우리 몸에서는 백업 시스템이 있어야 돼요. 현대인의 식생활이 전혀 보충이 되지 않는데 그러면 우리 몸에서 전혀 만들어지지 않는다면 굉장히 큰 문제를 야기를 할 것이에요. 그런데 우리 몸에서는 백업 시스템이 있어요. 이거는 생화학책에 나오는 그런 모시표인데요. 우리가 음식물 속에서 섭취하고 있는 갈락토스, 글루코스, 프룩토스. 갈락토스는 우유를 섭취를 했을 때, 글루코스는 밥이나 밀가루 음식을 섭취를 했을 때 이 6가지를 다 만들어내야 돼요. 이 갈락토스부터 퓨코스까지 만들어내는 과정이 무려 15단계를 거쳐야 돼요. 아주 복잡한 단계가 필요해요. 단계별로 에너지가 필요해요. 이런 ATP에서 ADP 이런 거 에너지거든요. 각각의 에너지가 필요하고 또 단계마다 효소가 필요하고 효소가 제대로 역할을 하기 위해서는 조효소가 필요하고 조효소의 역할을 하는 게 비타민, 미네랄 이런 것들이에요. 그래서 우리 몸에
충분한 비타민과 미네랄이 보충이 되고 좋은 환경에서 에너지가 충분히 만들어지고 그런 상황에서는 이 백업 시스템에 의해서 우리 몸에서 필요하면 당 영양소를 만들어내게 돼 있어요. 그런데 지금의 식생활에서는 절대로 만들 수 없다는 내용이에요. 그래서 또한 중간 단계의 어떤 블로킹이 되면은 이거는 만들 수가 없어요. 퓨커스 같은 경우는 굉장히 면역계, 만로서 퓨커스는 면역 기능이 굉장히 중요한 역할을 하고 실제로 암 발생에 많은 관여를 한다는 것이 계속 밝혀지고 있는데 이런 단계에 블로킹이 되고 이렇게 기나긴 과정을 제대로 수행하지 못하면 우리 몸에서는 만들어지지 않고 당 영양소가 그렇게 되면 어떤 거든지 부족한 상황이 생기게 된다는 내용이에요. 올바로 균형 있게 적용하기에 너무나 어려운 과정입니다. 바로 전달될 수 있다면 굉장히 합리적인 방법이겠죠. 사실은 우리가 비타민이나 미네랄도 음식으로 섭취하면 제일 좋은데 섭취하기에는 너무나 많은 음식을 드셔야 돼요. 그래서 현명한 방법을 택한 게 식품 보충제예요. 그래서 영양 보충제를 섭취를 하시는데 만약에 당 영양소도 그렇게 복잡한 단계를 거쳐서 비타민, 미네랄을 충분히 섭취해서 만들려고 하시지 말고 정말 그대로 있는 그대로의 당 영양소를 세포에 바로 전달되는 당 영양소를 드신다면 그거는 정말 현명한 방법이시거든요. 그런데 이 회사와 관련이 없이 전 세계적으로 과학적인 인증이 되고 있습니다. 그 과학에서 인정하기를 당 영양소는 세포에 반드시 필수적이다라는 것을 계속해서 발견해내고 얘기를 해주고 있어요. 그 내용을 보시면 91년도에 그 탄수화물 학회지에서 그 세포들은 그들만의 고유한 방식으로 상호작용을 하고 세포 표면의 당이 그땐 탄수화물이라고 얘기했죠. 당이 여기에 관여한다. 이것은 인체의 면역, 방어 시스템의 올바른 기능에 필수적이다라고 얘기를 했어요. 그리고 세포가 우리 몸을 공격하거나 정상적인 상호작용을 거부하는 경우 세포 표면의 당의 분자 구조가 변경되어 있음이 발견되었다. 이거는 세계적인 탄수화물 학회지입니다. 그래서 여기에서 이렇게 얘기를 했고요. 95년도에 이제 네이처지 하면 다 많이 아시죠? 황우석 박사님의 그 복제계를 95년도에 아까 보셨던 그 표지 모델이에요. 그래서 단백질이나 지질에 결합된 세포 표면의 당은 세균, 바이러스, 독소, 호르몬 또는 많은 다른 분자 구조물 세포 간의 접합점이다. 이래서 세포의 이동과 염증 과정 등에 관여한다라고 인정을 해줬습니다. 98년도에 에탈 아나토미카라는 그 해부학 책에 그 당 코드의 생물학적 정보 개념에 대한 빠른 발전이 지난 수십 년간 있어 왔어요. 60년대부터 70년대, 80년대 계속해서 당 영양소에 대해서 관심을 갖기 시작을 했어요. 그리고 이 아미노산과 핵산과 같이 아미노산이나 핵산은 우리 세포의 필수적인 성분이에요. 이것과 같이 생물학적 정보의 알파벳이라고 하는 단당류의 코딩력은 굉장히 중요하다. 질병 치료에 굉장히 중요한 역할을 할 것이다라는 걸 얘기를 하고 있어요. 그리고 사이언스지는요, 과학자나 연구원들을 위한 최고의 잡지인 사이언스지는 그 한 가지 이슈, 한 가지 문제인 탄수화물, 당 생물학에 대해서 이 사람들을 교육을 위해서 42페이지를 할애해서 이거에 대해서 설명을 해주고 있어요. 질병 치료에 정말 흥분할 만한 굉장한 효과를 거둘 것이다라고 얘기를 하고 그렇게 소개를 하고 있는 거예요. 사이언스지 저도 사실은 잘 안 봤어요. 그때까지, 예전까지는 과학이랑 의학이랑은 조금 차이가 있죠. 그래서 관심을 안 갖고 있었는데, 그렇지만 이 사이언스지는 중요하다라는 건 알고 있어요. 대학에서 공부하시는 많은 교수님들이 질병을 치료하면서 암이라든지 여러 가지 질환을 치료하면서 거기에 대한 연구 논문을 사이언스지에 발표하기 위해서 굉장히 노력을 하고 계세요. 발표되면 굉장히 영광입니다. 여기에 당 영양소에 대해서 충분히 설명을 해주고 있습니다. 그리고 사이언티픽 아메리칸이라고 하는 미국의 잡지에서 달콤한 약, 스위트 메디신이라고 얘기를 했죠. 그래서 여기에서는 2001년도에도 암에 굉장히 많이 관련을 한다는 얘기를 했고요.
그 다음에 당은 세포 표면의 여러 단백질과 지방의 구조와 기능을 변경하며 면역과 세포 간의 커뮤니케이션 같은 생물학적 과정에 참여한다. 계속 나온 얘기예요. 단백질과 지방의 구조와 기능을 변경해준다는 내용이거든요. 단백질과 지방은 우리 세포의 필수적인 성분이에요. 구성 성분이에요. 이런 것들이 기능을 하는데 구조와 기능에 이것을 관여하는 게 당이라는 얘기예요. 그러면서 면역과 세포 간의 대화에 생물학적 과정에 참여한다. 그리고 바이러스 감염으로부터 암에 이르는 광범위한 질병에 관여하며 여기서 어떠한 역할을 하고 있다라고 얘기를 해주고 있어요. 계속 반복되는 과학적인 인정이에요. 그리고 이게 정말 앞으로 가능성이 있다라는 거를 대변해주는 것이 그 MIT 공대에서 정기적으로 나오는 간행물인 테크놀로지 리뷰에서 2003년도 2월 달에 향후 인류 문화에 영향을 끼칠 10대 기술을 나열을 했어요. 그럴 것 같죠, 이런 것들이. 그런데 그 중에 하나인 글리코믹스를 선정을 해줬어요. 당 영양소의 역할이 앞으로 질병 치료에 대단히 큰 역할을 할 것이다라는 것을 얘기를 해주고 있는 것입니다. 그래서 미래에 대해서도 충분한 가능성이 있음을 얘기를 해주고 있어요. 바람이 있다면 내가 갖고 있는 수명 동안에 건강하게 살다가 죽는 게 바람이에요. 여러분들은 어떠세요? 그러시죠? 근데 건강 수명은 60세 초반밖에 안 돼요. 그렇다면 어떤 분들은 죽을 때까지 30년을 고생하시다가 어떤 분들은 적어도 10년을 고생하시다가 질병과 싸우면서 굉장히 힘든 생활을 하고 계세요. 그게 암이 될 수도 있고 당뇨가 될 수도 있고 자가면역 질환이 될 수도 있고 퇴행성 질환이 될 수도 있어요. 이런 것들에 의해서 사실은 질병에 너무나 많은 시간을 투자를 하고 그거를 고치기 위해서 하지만 사실 별로 효과 없이 오랜 동안을 질병과 싸우면서 돌아가시게 되거든요. 그런데 정말 바람이 있다면 평균 수명 동안 나에게 주어진 수명 동안에 최적의 건강 상태를 유지하고 건강하게 노화돼서 죽는 게 그게 가장 좋은 바람이라고 생각을 하거든요. 그러면서 건강하시면 많은 좋은 일도 하실 수 있을 것 같아요. 그래서 98년도에 22개 회사의 상임이사들이 모여서 글리코복합 치료물질 개발에 관해 소개한 바 있습니다. 회사들이 MIT, 제가 아는 데는 바이오, 머크사 이런 제약회사들이 굉장히, 그다음에 스탠퍼드 유니버시티 이런 데가 참여를 해서 개발에 관한 토의를 한 적이 있어요. 국내에서도 2004년부터 2019년까지 국책 사업으로 4,800억을 들여서 그 동국대 한의학 교수인 김초로 교수님을 연구실장으로 하셔서 이 글리코 영양소에 대해서 연구를 시작을 했습니다. 그래서 글리코 영양소에 대한 저변 확대, 그다음에 또 경쟁력의 세계화 이런 기치를 내걸고 제품 개발에, 치료제 개발에 지금 하고 있는 상황이에요. 그래서 우리나라도 당 영양소에 대해서 뒤지지 않기 위해서 굉장히 지금 많은 돈을 투자를 해서 연구를 하고 있습니다. 이게 어떤 식으로 치료제가 개발될지는 궁금해요. 한국 사람들 사실 머리가 좋잖아요. 그래서 어떻게 개발을 할지 기다려 보실 수도 있습니다. 그래서 지금까지 제가 세포 표면의 당은 이식과 면역 기능에 필수적이라고 얼마나 강조를 해드렸는지 몰라요. 그리고 이 복합 탄수화물, 그러니까 당, 단백, 당, 지질 이런 것들은 인체의 올바른 면역 방어 기능에 아주 필수적이다. 생명 유지에 굉장히 필수적인 성분이라고 계속해서 제가 말씀을 드린 게 아니라 세계적으로 과학적으로 인증을 해주고 있는 상황입니다. 그런데 여러분들이 이런 얘기를 듣고서도 실제로 적용하지 않으면 의미가 없습니다. 이거는 이런 정보를 들으셨을 때 적용하시는 분이 용기 있게 적용하시는 분이 그것의 혜택을 받으실 수가 있어요. 그래서 회사가 어떤 방식으로 판매를 하든 그거는 상관할 바는 아닙니다. 그래서 전달을 했을 때 정말 사람들이 내가 이것을 전달함으로써 그 사람에게 병에 도움을 드리고 정말 세포의 기능에
회복을 가져다 줄 수 있는 확신을 가지고 전달을 하신다면 받아들이는 것은 그분들의 몫이라고 생각을 해요. 그러니까 자신 있게, 그리고 여러분들부터 먼저 드시고 건강을 회복을 하시고 죽을 때까지 건강한 삶을 유지를 하시고 또 불편하신 분들한테 도움을 드렸으면 합니다. 여기서 강의를 마치겠습니다. It's war. 전쟁입니다. 삶과 죽음의 갈림길이 바로 이 앞에 있습니다. Face to face with the enemy, and ultimately with death itself. 군인들은 어떠한 일이 있어도 파괴적인 공격을 막아내야 합니다. 만일 실패하게 되면 적들은 침입할 것이며 전쟁은 패배로 끝나게 될 것입니다. 그리고 우리 개개인도 매일같이 질환과 질병에 대항해서 싸우고 있습니다. 이 전쟁에서의 적들은 박테리아와 바이러스입니다. 기습 공격을 좋아하죠. 우리는 적들을 알고 있었고 어떻게 공격해야 하는지를 알고 있었습니다. 우리는 엔티바이오틱, 즉 항생제를 직접적으로 사용했습니다. 그리고 난 뒤 우리들은 훨씬 더 까다로운 전쟁에 이끌려오게 되었음을 알게 되었습니다. 여기서의 적들은 박테리아나 바이러스같이 침입하는 것이 아니라 안쪽에서부터 공격을 해와서 우리 몸속의 자연 방어 능력 체계를 서서히 무너뜨리는 것으로 현대의 퇴보적인 건강관리 실태의 주 원인인 것입니다. 미국인 2명 중 1명을 공격하는 심장병, 3명 중 1명인 암, 4,100만 명이 앓고 있는 관절염, 또 다른 4천만 명이 앓고 있는 천식, 3,500만은 당뇨, 뿐만 아니라 섬유근통 증후군, 만성피로 증후군, 1,000만 명이 앓고 있는 루푸스 등등이 바로 그러한 예들입니다. 이러한 퇴행적 건강 상태의 프로세스는 믿기 어렵지만 건강 유지의 아주 기본적인 요소, 예를 들면 수면과 같은 것에 영향을 주는 것으로 시작됩니다. 수면 장애는 7천만 명의 미국인이 일으키는 100만여 건의 교통사고와 이로 인한 750억 달러의 생산성 상실이 이 심각성을 잘 보여주고 있습니다. 이는 막대한 손실의 전쟁인 것입니다. 1달러 중 17센트는 매일 헬스케어의 비용으로 쓰여지고 있지만 종종 최선의 처방은 단지 이러한 증상들을 일시적으로 누그러뜨리는 것으로 끝나며 유독성이나 후유증을 유발하기도 합니다. 우리의 건강과 웰빙은 몸 깊숙이 있는 세포 조직에서 일어나는 것입니다. 몸속에 많은 세포가 모여있는 도시라고 생각해봅시다. 박테리아나 바이러스 같은 적들이 떨어뜨리는 유독성 가스와 폭탄들로 세포 도시는 파괴되고 있습니다. 우리의 군인인 백혈구가 움직이기 시작합니다. 백혈구는 이 침입자를 찾아내고 완전히 없애버리는 임무를 띠고 있습니다. 그런데 뭔가 이상합니다. 거리를 순찰하던 백혈구들이 부상당한 아군에게 접근합니다. 하지만 오히려 아군을 공격하기 시작합니다. 어떻게 이런 일이 일어날 수 있을까요? 어떻게 방어군대가 보호하기는커녕 아군을 공격하는 일이 일어날까요? 주요 생명공학 전문지에서 각각의 세포가 내는 원활한 의사전달이 필요하다는 새롭게 발견된 사실로부터 그 해답을 제시하고 있습니다. 우리가 알고 있는 일반적인 전쟁과 마찬가지로 이 세포 간의 커뮤니케이션이 방어세포가 보호하도록 되어 있는 여러 다른 세포를 죽이는 것을 피할 수 있는 유일한 방법인 것입니다.
만약 군인들이 서로 커뮤니케이션을 할 수 없다면 전쟁은 패배로 끝날 수밖에 없습니다. 세포도 마찬가지입니다. 세포 전쟁에서 커뮤니케이션의 부족은 바로 세포의 파괴를 뜻합니다. 그러면 세포는 어떻게 의사소통을 하는 것일까요? 세포 간의 언어는 영어에서 4가지 기본 모양으로 26개의 알파벳을 만들고 이것으로 수많은 단어를 만들어내는 것과 매우 흡사합니다. The 24th edition of Harper's Biochemistry tells us that of the 200 carbohydrates found in nature, scientists have identified 8 as the carbohydrate components of letters that make up the cellular alphabet. Cells communicate by using these 8 known carbohydrates to shape letters and words. 세포는 이들 8개의 탄수화물을 지방이나 단백질에 연결하여 글리코폼이라는 단백 형질을 이룹니다. 이들이 세포의 건강과 방어력을 위한 메시지인 것입니다. 만약 세포가 이 메시지를 전달할 수 없게 되면 적들의 공격을 방어할 수 없게 되는 것입니다. 다시 화생방전을 방불케 하는 적들의 공격이 행해지고 있는 세포의 도시로 돌아가 봅시다. 세포 도시는 과연 어떻게 복구가 될 수 있을까요? 최적의 상태를 위해서는 필요한 영양소의 공급이 요구되며 이것은 바로 원활한 세포 간의 커뮤니케이션을 복구함으로써 가능한 것입니다. 세포가 다시 의사소통을 할 수 있을 때 어떻게 되는지 봅시다. 세포들은 응급 조치를 하고 병든 세포를 고쳐줍니다. 약한 세포는 긴급하게 필요한 것들을 공급받게 됩니다. 백혈구들은 이제 자신들의 부상당한 아군과 시민들을 공격하는 것을 멈추고 본연의 임무로 돌아갈 수 있습니다. 이제 군인들은 적들을 찾아내고 제거하며 독성물질, 박테리아, 바이러스로부터 세포들을 방어하는 재원을 가지게 되어 결국 이들과의 전쟁을 승리로 이끌게 되는 것입니다. 이제 세포 간의 의사소통이 매우 중요하다는 것을 알게 되었습니다. 하지만 우리가 필요한 8가지 필수 탄수화물 중 오직 2가지밖에 현대 식생활에서 찾을 수 없습니다. 이상적인 상황에서는 나머지 6가지를 체내에서 생산해내도록 되어 있지만 실제로는 그렇지 못합니다. 그래서 과학자들은 이 필수 탄수화물의 부족이 세포 간의 커뮤니케이션을 파괴시킬지도 모른다는 의심을 하기 시작했습니다. 그래서 연구원들은 몸이 스스로 건강을 유지하고 회복할 수 있도록 도울 수 있는 부족한 필수 탄수화물을 얻기 위한 보조 공급 식품을 찾기 시작했습니다. 공공건강조사기관에서 이 영양보조식품에 대한 생각이 구체화되었습니다. 미 의학협회 저널의 기사에 따르면 환자 가족의 설문조사에서 50%가 이미 대체 의약제를 썼었거나 쓰고 있다고 답했습니다. 이러한 사실은 미 의원들로 하여금 주목하게 하여 1994년 미 의회는 영양보조식품 및 건강교육에 관한 법률을 통과시키기에 이르렀습니다. 이 법률에서 영양보조식품에 관한 과학적 연구와 데이터를 기반으로 한 헬스케어 프로그램에 대해서 소비자들에게 제공되고 선택할 수 있도록 해야 한다고 발표했습니다. 이 법률로서 마침내 일반 소비자들이 영양보조식품에 대한 과학적 근거를 제공받을 수 있는 권리를 갖게 된 것입니다. 이 법률의 제정 이래로 텍사스 주 대학의 두 연구원 빌 맥커넬리 박사와 맥데니얼 박사는 부족한 필수 탄수화물의 복합제에 대한 건강상 이점에 대한 여러 연구 보고서를 발표하기 시작했습니다. 이 영양보조 물질은 글리코 영양소라 불렸으며 각 신문에 머릿기사로 실리게 되었으며 건강에 관한 금세기 최고의 뉴스로 여겨졌습니다. 미국 자연요법 의사협회는 이 글리코 영양소의 연구 업적에 대해 그의 생명공학상을 빌 맥커넬리 박사와 맥데니얼 박사에게 수여했습니다. 그 당시 그 협회 회장이었던 스티븐 조트 박사는 오늘날 세계 대체의학협회 회장으로 있습니다.
1996년 협회에서는 그 해의 생화학상을 글리코 영양소 복합 물질 개발을 일궈낸 맥카넬리 박사와 맥데니얼 박사에게 수여했습니다. 우리는 이 복합물에 대해 굉장히 깊은 인상을 받았으며 이것이야말로 만약 있었더라면 세계의 생화학상이라도 수여했을 것입니다. 서양의 생의학은 바이러스, 독성물질, 박테리아와의 전쟁에서 실패했습니다. 실제로 어떤 박테리아는 항생제를 무력화시킬 만큼의 내성을 지닌 돌연변이를 재생산해냈습니다. 만약 적절한 도구가 제공된다면 우리의 몸은 스스로 치유할 수 있는 능력이 있다는 것을 알고 있습니다. 수년간 영양보조식품의 연구를 통해서 우리의 몸이 최적의 건강을 유지하는 데 있어 무엇인가 항상 부족하다는 것을 느껴왔습니다. 이 부족한 연결고리가 바로 글리코 영양소라는 것에 의심의 여지가 없습니다. 우리는 이제 이 8가지의 필수 탄수화물이 어떻게 우리 몸 세포의 최적의 커뮤니케이션을 이루게 하는지를 이해하게 되었으며 이 글리코 영양소야말로 세기의 발견이라 할 수 있습니다. 최근 미국 전역에 있는 연구원들이 텍사스 달라스에 모여 글리코 영양소의 이점에 대한 그들의 연구를 발표했습니다. What were some of their eye-opening developments? I'd like to also introduce Dr. David Busby, Professor of Genetics and Toxicology at Texas A&M University. 텍사스 A&M 대학 데이빗 버시비 박사는 그의 선구적인 암 연구에서 필수 탄수화물이 세포의 활동을 활성화시키며 보통 세포들의 파괴를 막는다는 것을 밝혔습니다. First member of the panel I'd like to introduce is Dr. Kathy Dykman, who's a medical doctor specializing in psychiatry, private practice, and a long history with research. 정신과 전문의 캐서린 다이트만과 커리지 하우스의 멤버들은 집중력 장애 아동들이 글리코 영양소의 섭취 후에 행동이 향상되었다는 데이터를 발표하였습니다. 그리고 계속해서 출판되는 많은 연구 결과들이 영양보조식품으로서 글리코 영양소가 당뇨, 폐경기 질환, 관절염, 알코올 중독, 구강암, 난독증, C형 간염, 포진증, 구강질환, 치주질환, 천식, 태희삭습병, 만성피로증후군, 섬유근통증후군 등의 향상이 있음을 보여주었습니다. 글리코 영양소는 이제 지구상 세계 60억 인구에게 마침내 질병과의 전쟁을 이기고 최적의 건강을 유지할 수 있는 제안을 했습니다. 여러 기관에서 이루어지고 있는 글리코 영양소에 대한 연구와 실험은 과히 주목할 만한 수준에 이르렀습니다. 글리코 영양소는 현대인의 영양 공급에 관해 최적의 건강을 얻고 건강 관련 병을 현저히 줄일 수 있는 전에 없었던 중요한 요소로 나타나고 있습니다. 지금 여러분의 건강이 어떠한 상태에 있든지 여러분은 이 새 발견으로부터 도움을 받을 수 있습니다. 마침내 우리는 진정한 웰빙을 얻을 수 있는 파워를 가지게 되었으며 행동으로 옮기기를 선택하는 한 승리는 우리의 손 안에 있습니다.